ይሆናል ማለት ነው ሲምፕል ሪግሬሽን ወይንም ሊኒየር ሪግሬሽን የሚባላል አንዳንድ ጊዜ studies the relationship between two continuous variables in order to predict the value of the dependent variable based on the value of independent variable ያው introduction to research ላይ መጀመሪያ ክላስ ገባ ሪፍሬሽ ያረኳችሁ ስለ ቫሪያብል ማውርቼ ነበር ዲፔንደንት ቫሪያብል ምንድነው ኢንዲፔንደንት ምንድነው የሚለውን ነገር አይ ቲንክ በዚህ ሌቨል እናንተም ክሊር ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አሁን ዋናው ክራይቴሪያው ምንድነው ሁለቱም ነገሮች ኮንቲኒዩስ መሆን አለባቸው ቫሪያብሎቻችን ለምሳሌ you want to see the relationship between sales እና advertisement expense ማየት ከፈለጋችሁ ሁለቱም ኮንቲኒዩስ ናቸው በብር ሜጀር የሚደረጉ ናቸው በኢኩዌሽን ፎርም ስንጽፈው y is equal to beta naught plus beta 1 times x plus the error value ነው ማለት ነው እና አሁን እዚህ ጋር ያው እንግዲህ ግልጽ ነው y ማለት ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው x ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማንን ነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው b1 ምንድነው is the regression coefficient ነው beta naught ደግሞ is the constant ወይንም intercept የምንለው ነው ማለት ነው without the effect of this what you can get in the equation ማለት ነውና ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ምን ሲኖረን ነው one dependent variable እና አንድ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል በሚኖራችሁ ጊዜ ሁለቱም ግምም መሆን አለባቸው ኮንቲኒዩስ የሆኑ ምን እንጠቀማለን ይሄንን ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን እንጠቀማለን ማለት ነው ኤፕሲሎን ተርምስ the error ወይንም residual value እንላታለን more simply error እንላታለን ምን ነው ሪፕሬዘንት የምታደርገው this variable captures all the influence that are not explained by what the independent variables ማለት ነውና ይሄንንም መረዳት ተገቢ ነው regression simple regression ነው የሚሆን multiple regression ነው የሚሆን አላማው ምንድነው ነው ለምንድነው ይሄን የምንሰራው predicting the value of response variable for different values of what the independent variable ምሳሌ ማጥናት የፈለጋችሁት is there any relationship between advertisement expense እና sales ከሆነ በአድቨርታይዝመንት ምንም predict ማድረግ ፈልጋችኋል salesን predict ማድረግ ስትፈልጉ ማለት ነውና ሌላው ደግሞ determining whether the variation of the independent variable can explain the variation in independent variables ማለት ነውና ኤክስፐሪመንትም ልሰሩ ትችላላችሁ predict ማድረግ እንችላለን once you get the equation the future predict ማድረግ ትችላላችሁ so if you have some data based on the past and the present future and forecast ማድረግ ነው ማለት ነውና ተማሪዎች common mistake ካለማወቅ የሚያደርጉት ምንድነው እነዚህን assumptions ቼክ ሳያደርጉ output interpret አድርገው ይመጣሉ both variables dependent and independent variables are continuous መሆን አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ linear regression ወይንም simple regression ለመጠቀም ስትፈልጉ ይሄ የግድ satisfy መሆን አለበት the relationship between variables is approximately linear መሆን አለበት ይሄንንም ቼክ እናደርጋለን there are no significant outliers in the data series the errors are independent ማለታችን ነው there is no relationship between the residual variable and independent variables ይሄንንም ቼክ እናደርጋለን the dependent variable has the same variance for all the values of the independent variables ይሄ homoscedasticity assumption satisfy ማድረጉን እናያለን residual variables is approximately normally distributed መሆን አለበት ማለት ነውና ይሄንን እንግዲህ በኤግዛምፕል እናያለን in the data set simple regression.sav run a simple regression to determine whether a student score is influenced by IQ ነው አሁን ማየት የፈለግነው ከሳምፕል ተማሪዎች ላይ ፈተና ውጤታቸውን እና ምንም ሜጀር እናደርጋለን IQ ሌቨል ሜጀር እናደርጋለን ስለዚህ ምንድነው ዲተርማይን ማድረግ የፈለግነው really IQ ስቱደንት ስኮር ላይ ኢፌክት አለ ወይስ የለውም መጀመሪያ እንሰራለን ከዛ በኋላ if we get all the assumptions are satisfied future ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው predict ማድረግ እንችላለን በዚህ የfuture student score በIQ level ተጠቅመን forecast ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እስቲ አንድ ዳታ ከፍተነኒ ኦኬ ይውታውን ይሄ ዳታ ምን አለን student score አለን ይሄ ማለት ስኮር ነው student score ከ1 እስከ 10 ቴስት ነገር ነው የሰጠናቸው IQ ደግሞ አለን
ሜጀር ያደረግነው ማለት ነው የተለካ ስለዚህ ምንድነው ያለን ሁለት ቫሪያብል ነው this is our dependent variable this is independent variable so we want to explain this dependent variable በዚህ explain ይደረጋል ወይስ አይደረግም የሚለው ነው ማየት የፈለግነው ስለዚህ ከመቶ ስንት ሰው ነው ከመቶ 82 ሳምፕል ተማሪዎች ላይ ዳታው ኮሌክት ተደርጓል ማለት ነው ኦኬ what is our first assumption both variable must be what continuous የሚል ነው ይሄ ግልጽ ነው ምንም ቼክ የምታደርጉት ነገር የለም በቁጥር ይሄው እንደዚህ የሰበሰብነው ነገር ስለሆነ ኢቭን እቺ ከላይ ያለችው ስኬሏን ስታዩት እዚህ ጋር ሜጀርመንት ስኬል የምትለዋን እቺ የሜትር ምልክት ካለ it indicates that your data is continuous ማለት ነውና በዚህ መልኩ አንድ ሳቲስፋይ አድርገናል ማለት ነው what is the second one the second is the relationship between the variable is what approximately ምን መሆን አለበት ሊኒየር መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊ በማድረግ መስራት ትችላላችሁ you can go to graph then chart builder ኦኬ ትሉና ምን እናደርጋለን እቺን ስካተር ፕሎት ወስደን ስካተር ፕሎት ላይ ክሊክ ታደርጉና you select simple scatter ይሄን ድረግ አድርገን እዚህ ውስጥ አስገባም ማለት ነው then y axis ላይ ማን እናስገባለን ድረግ አድርጋችሁ እዚህ ጋር አስገቡ IQ level ደግሞ ምን ላይ x ላይ አስገባ ማለት ነው ከዛ ምን እናደርጋለን we'll click on okay look አሁን ይሄን ስካተር ፕሎት አገኘን ይሄንን እስቲ ደብል ክሊክ አረኩና ኤሌመንት ውስጥ ገብቼ ትሬንድ ላይኑን አሳየኝ አልኩት ፊት ላይን ቱ ቶታል ከዛ ኦኬ ብላችሁ ተወጣላችሁ አያችሁት አሁን ይሄ ምን እንደሚያሳየው ሊኒየር ነው ማለት ነው ምን ነው እያሳየኝ ያለው የአይኪው ሌቨል በጨመረ ቁጥር ምንም እየጨመረ ይሄዳል ስቱደንት ስኮርም እየጨመረ ይሄዳል እና እንደዚህ ትሬንድ የሚያሳያችሁ ከሆነ approximately ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው there is a linear relationship አንዱ ሲጨምር አንዱ ይጨምራል አንዱ ሲቀንስ አንዱ አብሮ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነውና this is the second assumptions that we have checked ማለት ነው okay ይሄን አየን ሌሎቹን ምን እናደርጋለን ሪግሬሽኑን ረን ካደረግን በኋላ በዛው አብረን ቼክ የምናደርጋቸው ይሆናል ማለት ነው ከ3 እስከ 6 ያሉትን ኦኬ so what are the procedure analyze እንሄዳለን regression ከዛስ linear አሁን እዚህ ጋር dependent variable ውስጥ ማንን እናስገባለሁ student score okay independent variable ውስጥ ማንን እናስገባለሁ IQ level okay ይሄን ካስገባ በኋላ I will click on statistics then confidence level 95% confidence interval okay ሌላው ዳርበን ዋትሰን የሚለው ምን ሰሌክት አደርጋለሁ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኤረርስን ቼክ ለማድረግ ይጠቅመናል ሌላ አውትላየር አለ ወይስ የለም የሚለውን የምናውቀው ምንድነው ይሄው ኬዝ ዋይስ ዲያግኖስቲክስ ፎር ዋት አውትላየር አውትሳይድ ስሪ ያሉትን እንዴት ኮንሲደር አድርግልኝ እያልኩት ነው ሶፍትዌሩን አስ አውትላየር ኮንሲደር አድርጎ እንዲነግረኝ እየነገርኩት ነው ማለት ነው ከዳታዎች ውስጥ ፕሎት ጋር ሄድና ዜድ ሪሲድ standardized residual I will take it to y then the standardized predicted value ማለት ነው ይሄኛው z pred I will take it to what x ከዛ standardized residual plot ደግሞ ምንድነው residuals are normally distributed የሚል አንድ assumption አለን እሱንም ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር histogram graphically እንዲሰራልን እናደርጋለን በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው normal probability plot የሚል አለ ማለት ነውና I will click on continue ማለት ነው then I will click on save ውስጥ ገባና እቺ residual standardized እነዚህ ሁለቱን ሴሌክት አደርጋለሁ ኦኬ standardized residual እና studentized residual የሚለውን I will click this one ማለት ነውና ይሄን ከመረጥኩ በኋላ I will click continue አሁን ጠቃሚ አንድ ሪግሬሽንን ራን ለማድረግ የሚጠቅሙ ነገሮችን አስገብቻለሁ ኦኬ then what is the next step I will click on what continue ላይ ክሊክ አደርጋለሁ አሁን
እንዴት ነው በኦርደር ኢንተርፕሬት የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ኦኬ በደንብ እንዲታያችሁ ያው ይሄ አውትፑቱ ነው። እነዚህን አውትፑቶች አግኝተናል። ይሄንን ወደ ፓወርፖይንት ወስጄ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ እንዴት ኤክስፕሌን እንደምታደርጉት ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን አሰምሽን በዚህ ቼክ አደረግን። ምን ይሄኛው አይኪው ሌቭል ነው፣ ይሄ ስቱደንት ስኮር ነው። ስለዚህ ምንን ቼክ አደረኩ? ሊኒየሪቲን ቼክ አደረኩ። ሌላው አሰምሽናችን ምን ነበረ? ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኢረርስ የሚል ነበረ፣ አራተኛው አሰምሽናችን ማለት ነው። ስለዚህ ምንን ነው የምታዩት? ይሄንን ከአውትፑቱ ምን ታያላችሁ? from this output you can see it here ሞዴል ሰመሪ የሚለው ነው። ይኸውላችሁ ሞዴል ሰመሪ የሚለው ጋር ዳርበን ዋትሰን ቅድም ክሊክ አድርጌ ነበረ። it is for purpose ምንን ነው ቼክ ማድረግ የፈለኩት? ይሄ አራተኛው አሰምሽኔ ይኸውላችሁ the error are independent የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው የፈለኩት። ስለዚህ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምታደርጉት? ይሄው look what does it mean? if ይሄን እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምታደርጉት? if the value is between 1.5 እና በ2.5 መካከል if the value is between 1.5 and 2.5 it is the indication that no relationship between what the residual and independent variable ማለት ነው። እቺ 1.6 ነው አለ ይመጣልን። 1.6 ደግሞ ዳርበን ዋትሰን በማማከል ነው፣ በዚህ ማከል ነው። it is between 1.5 and 2.5 ስለዚህ we are satisfied with what assumption number 4 ማለት ነው። ይሄንንም በትክክል መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው አኖቫ ቴብል ነው። ከአኖቫ ላይ አውትፑቱ አንዱ የሰጠ ምንድነው? ይሄንን ሰጥቶናል። ኦኬ ይሄ ምንን ነው መጀመሪያ የምታዩት? ምንም ወደ ሌላ ከመሄዳችሁ በፊት ይሄን አኖቫ ቴብል ስታዩ ይሄ ማለት ምንድነው? እቺን ሲግኒፊካንት ቫልዩ በቀይ ያከበብኩባትን ታያላችሁ። what was our equation? y is equal to ቤታ ነው ኮንስታንት b1 times x1 plus ኢረር ነበር አለ የጻፍነው። ምን እንደማለት ነው? ይሄ ሞዴል ተጠቅመን ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን ወይስ አንችልም ነው። what is our null hypothesis? እቺ ቤታ 1 is 0 እንደማለት ነው ብለን ነው የምንነሳው። ኦኬ ያ ማለት ምንድነው? no effect ማለት ነው አለ b1 0 ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው? anything multiplied by 0 0 ነው አለ። ስለዚህ ምን ነው ሪጀክት ያደርግነው ማለት ነው? ቤታ 1 is equal to 0 የሚለው ምን አደረግን? ሪጀክት አደረግን in favor of what the alternative hypothesis ማለት ነውና ስለዚህ እቺ ቫልዩ ከ5% በታች ከመጣልን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? we can use this model ማለት ነው። ኦኬ አንድ ይሄንን አውቆ ኢንተርፕሬት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። the next test of normality ይሄን እንዴት መጣ ላሳያችሁ። ቅድም እዚህ ጋር ሴቭ ውስጥ ቅድም እቺን እንደዚህ ከርሰሯን ብትይዙበት ምን እንደሆነ ያመጣላችኋል? ስታንዳርዳይዝድ ሪዚጁዋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ደግሞ it is studentized residual ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? residual should have to be normally distributed መሆን አለበት ተብሏል። ባለፈው በሌክቸር 9 ላይ ስለ assumption መጀመሪያ ያሳየኋችሁ እሱ ነበር። ኖርማሊቲ እንዴት ኑሜሪካሊ እና ግራፊካሊ ቼክ ይደረጋል ብዬ አሳይቻችሁ ነበር። አዲስ የገባችሁ ካላችሁ እዛ ገብታችሁ ቪዲዮውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እስቲ አሁን ቼክ ላድርግ። ምክንያቱም አይ ፕሪፈር ኖርማሊ ኑሜሪካል ሜተድ ግራፊካሊ እርግጠኛ ብዙ አያረግም። ስለዚህ አናላይዝ ውስጥ ገባና ምን አደርጋለሁ? ዲስክሪፕቲቭ ከዛስ ኤክስፕሎር የትኛውን ወስዳለሁ ማለት ነው። እቺ I will select this studentized residual. I will take it to the dependent list. ከዛ በኋላ I will click on plot. ከዛስ ስቲም ኤንድ ሊፍ ማያስፈልገኝም። ፋክተር ሌቨል ቱጌዘር ለአውትላየር ነው። ስለዚህ you will select none ትመርጡና ማንን ነው የፈለግነው?
ኖርማሊቲ ፕሎት ዊዝ ዋት ቴስትስ ነው የፈለግነው። ኦኬ እቺን ሰሌክት አደረግና I will click continue ከዛ ኦኬ ክሊክ አደርጋለሁ። ኦኬ አያችሁት አሁን የመጣልኝ ቴስት ኦፍ ኖርማሊቲ ሻፒሮ ዊልክ መጣልኝ ማለት ነው። so how we are going to interpret that figure? ነል ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው? ይሄን አሰምፕሽን ቼክ ስታደርጉ ይኸውላችሁ አሁን አንዳንዶቻችሁ መልቲፕል ሪግሬሽን በሪሰርቻችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ወደ አውትፑቱ ኢንተርፕሪቴሽን የምትሄዱት መቼ ነው? እነዚህ ነገር ሁሉ ኤክስፕሌን እያደረጋችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ነው። ስለዚህ የዚህ ነል ሃይፖቴሲስ እንዴት ነው የምጽፉት? ዳታ ኢዝ ኖርማሊ ዲስትሪቢዩትድ ትላላችሁ ነል ሃይፖቴሲስ። ኦልተርኔቲቭ ደግሞ ነው ይሆናል ዳታ ኢዝ ኖት ኖርማሊ ዲስትሪቢዩትድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ if p value is less than 0.05 we reject that hypothesis ማለት ነው null hypothesis data is normally distributed የሚለው ማለት ነው። but if this is አሁን greater than ምንድነው 66% ነው አይደል? we fail to reject ማለት ነው። ምንድነው null hypothesisችን retain ነው የምታደርጉት። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄ this is one of the very እኔ አድቫይዝ ማድረጋችሁ ምንድነው ከግራፊካል የተለየ ምንም መጠቀም ይሻላል። ይሄ ግልጽ ነው ከማንም ጋር ያጨቃጭቃችሁ። ምክንያቱም ሩል አለው እንትን ከዚህ በላይ ከሆነ እንደዚህ ነው ከዚህ በታች ከሆነ እንደዚህ ነው የሚል ነገር ስላለ በዛ ብትሄዱ it is very easy ማለት ነው። ስለዚህ አሰምፕሽኖቻችንን ቼክ እያደረግን ነው። we have seen ይሄው እንግዲህ አንደኛውን ቼክ አደረግን ሁለተኛውን ቼክ አደረግን then errors are independent የሚለውን በደርባን ዋትሰን ቼክ አደረግን። ኦኬ then what we have checked is the residuals are normally distributed የሚል አደረግን። ከዛ ይሄ ሆሞስኬዳክሲቲ ችግር አለመኖሩን ደግሞ ትሄዳላችሁ you will see from this graph ይሄ አያችሁት ይሄ ምንም አይነት ትሬንድ እየጨመረ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ነው የሚሄደው የሚል ነገር ለመናገርም ከባድ ነው ይሄ ማለት ነው። እና it seems like what there is no correlation between this element ይመስላልና ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲስትሪቢዩት ካደረገላችሁ ትሬንድን ሜጀር ማድረግ የማትችሉ ከሆነ let me show you here እዚህ ጋር ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ዲስትሪቢዩት ከሆኑ ይሄ ምንድነው ሬዚጁዋሉ ነው። ኦኬ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ስቱደንት ስኮር ነው። then ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ሪግሬሽኑ ነው። የሪግሬሽን ስታንዳርዳይዝድ ሬዚጁዋል ነው ማለት ነውና በዚህ ጋር አሁን ቀደም እንዳልነው ልክ እንደ ስካተር ፕሎት ምንን አያሳየንም። እዚህ ጋር ታያላችሁ ይሄ ነገር እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ማለት እንችላለን። በዚህ የዛም መልኩ ማያሳያችሁ ከሆነ ምን መደምደም ትችላላችሁ? there is no issue of what homoskedacity issue is satisfied ሆነ እንላለን ማለት ነውና በዚህ መልኩ ታያላችሁ ማለት ነው። then outlier እዛው ዳታው ጋር እንመለስና ይኸውላችሁ studentized residual የሚለው ጋር ምን ታያላችሁ ሚኒመሙና ማክሲመሙን ታያላችሁ -2.5 እና -2.7 ነው። ኦኬ ስለዚህ in absolute value ይሄ ነገር ከምን በታች ነው it is below 3 ማለት ነው። ቅድም ኬዝ ዋይስ አውትላየርን ቼክ አድርግልኝ ብዬ አስገብቼለት ነበርና ስለዚህ ምንን አያሳየኝም ማለት ነው። ይሄ ነገር ሁለቱም ከ3 በታች in the absolute value ከ3 በታች ስለሆኑ ምን እናደርጋለን ማለት ነው የአውትላየር ችግር ይሄ ዳታ የለበትም ብለን we can interpret ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ አሁን ወዴት መሄድ እንችላለን we can interpret our data ማለት ነው። ስለዚህ we are satisfied እነዚህን ዲስክራይብ እያደረጋችሁ በሁለት በሶስት ፔጅ you can summarize አድርጋችሁ ብትሄዱ ሪደሩ ምንድነው ኦል ወይ ኤግዛማይነሩ እነዚህን አሰምፕሽኖች በሙሉ ሳቲስፋይ እያደረጋችሁ እየሄዳችሁ እንደሆነ እና አንዳንድ ጊዜ መረዳታችሁንም ነው ማወቅ ሰው የሚፈልገውና
ተረድታችሁ ያን ነገር እንደሰራችሁ በትክክል ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነው ኢንተርፕሬት ማድረግ የምንችለው። ይሄ ነው ይሄ ሞዴል ሰመሪ እንዴት ነው ለምሳሌ ይሄን በኮፒ አድርጋችሁ በፒክቸር እንዲወስድላችሁ ኮፒ as image then I can take it into my ወደ ዶክመንት ወስጄ I can paste አለ አያችሁ አሁን እንዴት መጣ አይበታተንም እንደ ፒክቸር መጣልኝ ማለት ነው። so what does this mean ምንድነው ኢንተርፕሬት የሚያደርገው እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ይሄንን ነገር ይሄ r ማለት ምን ማለት ነው ኮሪሌሽን ነው ይሄ ኮሪሌሽን ነው መጀመሪያው r ምንድነች ማለት ነው it shows you the correlation between what IQ እና በስቱደንት ስኮር መካከል ያለው r ስኩዌር ይሄንን ስኩዌር ስታደርጉት ይሄን ታገኛላችሁ ስለዚህ ኢንተርፕሬት ስናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው ማለት ነው ይሄ ማለት የስቱደንት ስኮር ይሄ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ስቱደንት ስኮር በIQ ምን ያህል ፐርሰንት ኤክስፕሌን ይደረጋል 78.9% የስቱደንት ስኮር variation can be explained by what the IQ level of the student እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ወደ ወረድ ከወሰዳችሁ በኋላ እንዴት አድርጋችሁ ነው ኢንተርፕሬት የምታደርጉት 78.9% of the variation in student score can be explained by what the IQ level of the student ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ኦኬ look ሌላው ቴብል የምናገኘው ይሄ ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው ማለት ነው ይሄ ሞዴል እንደ ፕሪዲክቲቭም ነው የምንጠቀምበት ኦሬዲ ምን ካወቀን ይሄን ኢኩዌሽን እኮ ነው የሰራነው አሁን ይሄው y is equal to beta naught plus beta 1 times x plus error ነው አለ ስለዚህ ስኮር ስቱደንት ስኮር is equal to in the future ብለን እኮ እንትን ልናደርግ ነው እቺ ቤታ ኖት ስንት ነች ይሄው ኮንስታንት የምትለዋን ነው የምታዩት ኮንስታንቷ -7.857 ነው በምን ቦታ ጻፋችኋት you can write in the form in place of what beta naught ማለት ነው ከዛ what is beta 1 ይሄው IQ level 0.148 ስንት መጣ ይሄው እዚህ ጋር እንጽፋለን times IQ ስለዚህ አሁን እስቲ ይሄንን ኢኩዌሽን ተጠቅመን ፕሪዲክት እናርግ ለምሳሌ IQ ሌቨሉ 100 የሆነ አንድ ተማሪ ስንት ነው ያመጣል ብለን ኤክስፔክት የምናደርገው ይሄው እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ኦኬ because we already got a linear ምን አገኘን linear equation አገኘን ስለዚህ እዛ ቫሪያብሎች ውስጥ ሰብስቲቲዩት እያደረግን ምን ማድረግ እንችላለን የተማሪዎችን የወደፊት የፈተና ውጤት በIQ ሌቨላቸው ምን ማድረግ እንችላለን ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሰብስቲቲዩት ስታደርጉት -7.8 plus 0.14 ይሄ ማለት ቤታ 1 ነው times 100 what is this 100 IQ ሌቨሉ እንደዚህ ቢሆን ስንት ያመጣል ይሄው ሌላው ኤክስፕሌን ባረግላችሁ ጥሩ የሚሆነው ነገር እቺ ነገር ነች እነዚህ ኤ ሲግኒፊካንት ቫልዩ መጀመሪያ እንደዚህ ኤን ኢኩዌሽን ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት እቺን ሲግኒፊካንት ሌቨል ማየት አለብን ምን ብለን ነው what is our null hypothesis there is no relationship ወይንም there is no significant effect of IQ on students score ብላችሁ ነው null hypothesis የምታስቀምጡት ስለዚህ ይሄ ከ0.00 ነው የሚለው ከ5% በታች ነው ያን null hypothesis-አችን ሪጀክት አደረግን ማለት ነው in favor of what there is a relationship በሚል ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄንንም ኤክስፕሌን ማድረግ ያስፈልጋል እንዴት ዶክመንታችሁ ላይ እንደምጽፉ አንድ ሳምፕል አስቀምጬላችኋለሁ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ what does it mean ይሄስ ምን ማለት ነው ይሄ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ይሄ ስንት ነው ያገኘነው ለIQ 0.137 ሎወሩ ነው አፐሩ ደግሞ ስንት ነው 0.159 ነው what does it mean
when if you increase the student's IQ increase by 1 unit, we are 95% confident that it has effect on what? To the minimum, ስንት effect አለው? 0.137 to the maximum ደግሞ 0.159 effect አለው ማለት ነው። What? A 1 unit change in IQ will bring a change in what? The student score 0.137 በዚህ ማዕከል በዚህ ካታጎሪ ውስጥ ምን ሊያደርግ ይችላል? ይጨምራል የሚል 95% confidence interval we are sure ማለት ነው። We are sure that a 1% increase or a 1 unit increase in IQ level will give this one ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የሚጻፈው። አሁን መጨረሻ ማሳያችሁ ይሄ ነው። እስካሁን ያወራሁት ነገር በሙሉ ተሰብስቦ ሲጻፍ ዶክመንታችሁ ላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው።